الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hari ini kita sambung perbicaraan kita kemarin, yaitu ayat dalam surah Az-Zumar. Ayat 62 dan 63 dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar juzuk 24. Ayat 62 dan 63 ini pada muka surat 465. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu pencipta, Allah itu maha mencipta segala sesuatu dan dia maha memelihara ke atas segala sesuatu. Lahu itu ayat 62. Ayat 63, lahu maqalidus samawati wal ard. Miliknya kunci-kunci langit dan bumi. Walladzina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, yakni ayat-ayat Quran, mereka itu ialah orang-orang yang rugi. Ini ayat 63. Jadi ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan pada ayat 62 dan 63. Ayat 62 Allah menceritakan bahawa Ia maha mencipta segala sesuatu dan Ia maha menguruskan segala sesuatu. Wakilun ay mutasarrifun fihi kaifa yasha'u, kata dalam tafsir Al-Jalalain. Allah itu wakil, yakni Allah mengurus segala padanya, pada ciptaannya itu, pada segala sesuatu itu menurut yang Ia kehendak. Lahu maqalidus samawati wal ard. Miliknya lah maqalid, yakni mafatih khazainihima, anak kunci khazanah pada langit dan bumi. Contohnya hujan yang turun, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kesemuanya itu di bawah kekuasaan Allah dan lainnya. Dalam tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir Sawi, dia kata kinayatun an shiddatit tamakkuni wat tasarrufi fi kulli syai'in fis samawati awil ard. Allah pemilik anak kunci kepada langit dan bumi, satu bahasa kiasan yang menunjukkan kepada Allah amat berkuasa di dalam menguruskan, mentadbirkan segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya
ia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-maqalid. Al-maqalid iaitu anak-anak kunci. Al-maqalid jam'u miqlad atau miqlid kata dalam Sawi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tafsirannya ialah la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdih wa astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. فهذه الكلمات مفاتيح خزائن السماوات والأرض من تكلم بها فتحت له. Tafsiran kepada al-maqalid ialah la ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah dan Allah itu maha besar. Wa subhanallahi wa bihamdih, dan maha suci Allah dan segala pujian hanya kepadanya. Wa astaghfirullah, dan saya memohon keampunan kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya dengan Allah. Huwal awwal wal akhir, tiada daya untuk mengelak daripada maksiat dan tiada kekuatan untuk melakukan taat melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Huwal awwal wal akhir, dialah yang maha awal dan dialah yang maha akhir. Awal tanpa permulaan, nama dia qidam. Wal akhir, dan dialah yang akhir, akhir tanpa kesudahan, nama dia baqa. Wal zahir wal batin, yang zahir dan yang batin. Biyadihil khair, di bawahnya, di tangannya, di bawah kekuasaannya segala kebaikan. Yuhyi wa yumit, dia yang maha menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah kalimah yang disebut sebagai mafatih khazainis samawati wal ard. Anak kunci kepada khazanah di langit dan bumi. Man takallama biha futihat lah, siapa yang bercakap dengannya dibukakan baginya. Yani orang yang membaca zikir ini akan dipermudahkan untuk mendapat khazanah bumi, yakni murah rezeki dan sebagainya. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, ayat sebelum itu, Allahu khaliqu kulli syai'. Ni ayat 61, ayat 62. Sebelum tu kita dah cerita tentang antara ayat yang menyukakan Nabi SAW sewaktu turun, sehingga ada riwayat Nabi SAW baca ulang sepanjang malam dalam surah Az-Zumar ini, iaitu ayat 53 surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu semua berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Fazkuruni azkurkum, kalau tak silap, Nabi SAW bila turun ayat ni, baginda suka tawaran ini kepada umat baginda. Baginda baca ulang-ulang kerana gembira dengan tawaran ini. Allah menawarkan, sesiapa yang menyedari dia hamba Allah, sekiranya dia terlanjur buat salah, jangan berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Cepat-cepatlah beristighfar dan bertaubat.
Ayat ni menawarkan supaya kita cepat bertaubat bila kita buat salah. Kerana orang yang bertaubat daripada dosa akan dibersihkan dosa seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampun segala dosa. Dosa syirik ke, dosa selain syirik ke, kalau kita bertaubat Allah ampun dengan taubat yang jujur. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia, yakni Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis disabdakan oleh Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Dan jika seseorang Muslim itu mati dan dia tidak bertaubat daripada dosa, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jika Allah kehendak, Allah ampunkan. Jika Allah kehendak, Allah seksa dia menurut kadar dosanya. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam syurga, kerana dia mati sebagai seorang Muslim. Lalu ulama sebut, وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ. Dalam kitab Tauhid sebut sedemikian. وَمَنْ يَمُتْ, barang siapa yang mati, وَلَمْ يَتُبْ, dan dia belum bertaubat, min dambihi, dari dosanya, fa amruhu mufawwadun li rabbih, maka urusannya diserah pada Allah. In syaa'a ghafaralah wa in syaa'a 'adzabah. Jika Allah kehendak Allah ampun, jika Allah kehendak Allah boleh siksa dia. Kerja kita bila jumpa orang Islam yang mati, sama ada orang Islam tu orang yang taat, orang baik, atau orang Islam tu orang yang derhaka buat maksiat, kita semayang mayat dia, kita doa keampunan untuk dia. Yang mati itu Islam, tapi tekoh buat baik, tekoh buat jahat, dia tak bertaubat pula tu. Maka kita yang masih hidup, Allah maghfir lahu, minta Allah ampun juga ke dia. Lepas tu Allah nak ampun tak ampun, itu kerja Allah. Sekiranya ada orang Islam yang mati dalam dosa, belum bertaubat daripada dosa, maka serahlah kepada Allah untuk menghukum macam mana. Kita hanya doa untuk Allah kesian kat dia, ampun dosa dia. Adapun orang yang mati dalam keadaan menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah, maka ini tidak diampunkan. Menurut nas Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa syirik. Allah mengampunkan dosa yang lain bagi orang yang ia kehendaki. Dari sini dikatakan rahmatullahi ghalabat ghadabah, lianna daral ghadabi makhsusatan biman mata musyrikan bi khilafi darir rahmah fahiya liman ada dhalik. Kerana negeri kemurkaan yakni neraka dikhususkan kepada orang yang mati secara menyekutukan Allah. Sebaliknya negeri rahmat iaitu syurga bagi orang yang selain daripada yang menyekutukan Allah. Itu kata dalam Sawi. Jadi ayat ini menawarkan kepada seseorang yang terlanjur melampaui batas buat salah, bila dia sedang dia bersalah, dia segera bertaubat. Jangan tunggu lama. Ada orang muda mungkin umur 17 tahun, mungkin umur 25 tahun, mungkin dia tak semayang 5 waktu. Kita ajak dia semayang, jomlah semayang, awak tak semayang ni, usia dah remaja dah muda dah. Mungkin dia kata nantilah, tua esok lah aku semayang.
nantilah pencen esoklah aku semayang, maka dia tak bertaubat dengan segera. Dia duk kata nanti tua esok baru aku nak semayang, kerana belum tentu dia boleh hidup sampai tua, mungkin dia mati muda. Maka orang lagu ni kena nak peringat kat dia, kena segera bertaubat, jangan tangguh. Taubat ni jangan tangguh. Bila kita sedang buat salah, la tu kita ubah, jangan tangguh. Tak sah tak sembahyang subuh, petang ni lah aku qada lepas asar ni. La ni kena qada. La ni tak sembahyang subuh, tak habis waktu lagi, sekejap pukul 8 tak sembahyang subuh. Sedang dia sudah buat salah, maka la tu dia ambil sembahyang qada. Kalau dia buat dosa dalam bentuk tinggal sembahyang, keluar daripada waktu dia, jangan dia tangguh. Sebab dia tak tahu bila dia nak meninggal. Hadis kata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila anda berada di waktu pagi, jangan tunggu petang. Bila anda berada di waktu petang, jangan tunggu pagi. Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Dan ambillah peluang ketika sihat sebelum sakit, dan ketika hidup sebelum mati. Tumpang Allah dah bagi sihat ni, jangan duk isi kesihatan itu dengan benda salah. Isi dengan kebaikan banyak-banyak. Sebelum kita sakit, tak boleh nak buat dah benda-benda lagu tu. Sakit tak boleh keluar rumah nak pergi mengaji, tak boleh dah. Sementara duk boleh keluar rumah ni, pergilah mengaji banyak-banyak, pergilah masjid banyak-banyak. Sakit, sihat boleh lipat lutut, naik duduk mudah, mayanglah banyak-banyak. Nanti sakit lutut nak semayang sunat pun susah dah. Mentara duk boleh bercakap ni, berzikirlah banyak-banyak. Nanti ni belum tentu boleh bercakap terus. Kadang-kadang mai umur tertentu tak boleh cakap dah. Ada orang stroke, tak boleh cakap. Lepas tu bila dia nak cakap hal lain, keluar hal lain. Otak dia tak sama dengan mulut dia. Kelaku pun kembali jadi budak-budak. Umur dah 80, kena stroke, duk kena makan aiskrim. Abang angkat bini dia beli aiskrim nak makan. Jadi budak aja sekolah rendah aja satu nak makan aiskrim. Otak pun dah tak sama. Sementara otak duk waras, baca Quran banyak-banyak, mengaji banyak-banyak. Fikir yang baik-baik, jangan fikir hak kotor, hak dosa, hak salah. Jadi peluang sementara sihat sebelum sakit, sementara hidup sebelum mati, ambillah peluang itu dengan kebaikan. Hadis kata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Bila kamu jumpa pagi, jangan yakin kamu boleh hidup sampai petang. Wa idza amsayta wala fala tantadhiris sabah. Bila kamu ada waktu petang, jangan yakin boleh hidup sampai pagi. Maka rebutlah peluang masa kamu duk ada itu untuk jauhkan diri daripada kemurkaan Allah. Jangan isi masa petang, masa pagi kamu duk ada itu dengan benda yang Allah murka. Kerana belum tentu kamu boleh sambung nyawa sampai waktu berikutnya. Walaupun kamu boleh merancang esok nak buat apa, minggu depan nak buat apa, tahun depan nak buat apa, 10 tahun lagi nak buat apa, belum tentu kamu boleh hidup sampai waktu itu. Jadi sementara kamu diberi peluang untuk bernafas atas muka bumi, maka isilah dengan kebaikan. Tapi kamu ni manusia, kadang-kadang terlanjur buat salah. Bila kamu sedang kamu duduk dalam salah, cepat-cepat bertaubat, jangan tangguh. Duk buat tangguh, nanti tua lah aku nak semayang, nanti pencin lah aku nak pergi mengaji lah, aku tak mau mengaji, duk kalut dengan projek aku, duk kalut dengan kerja aku. Siang pergi pejabat, balik sampai rumah pukul 6 petang, letih, malam tidur tak pergi masjid dah. Masjid pergi hari Jumaat saja, hari lain maghrib insya tak nak pergi. Pasal kalau dengan kerja, bila nak pergi masjid, bagi kerak masjid, nanti pencin lah. Belum tentu kita pencin. Ada orang mati awal tak ada nak pencin lagi.
nanti aku pencen nak pergi Mekah. Tak ada nak pergi Mekah, umur 50 kena serangan jantung, pi awal. Ada orang belah haluk ustaz, kerja pangkat besar, duk impun duit nak pergi Mekah. Orang ajak pergi, tak orang pergi, saya nak pencen hari, nak pencen, kena serangan jantung, mati. Tak ada nak pergi Mekah. Masa tu tak ada nak pergi, barulah anak isteri dia rasa rugi, rasa menyesal. Laki aku di segi duit dah ada, gaji mahal, pangkat besar. Kalau nak boleh pergi pun boleh pergi dah. Tapi dia gagah tunggu lagi pencen. Dia kata nanti pencen lah, tak banyak tahun lah nak pencen ni. Pencen ni kita pergi ramai-ramai buat haji, buat umrah. Haji pun kalau tak boleh masuk tabung haji tu, boleh masuk furada, bayar 50,000, boleh pergi terus. Duit dah ada. Dalam duk impun duit, duk tunggu, takdir Allah kena serangan jantung, matilah kereta. Duklah kereta, rebah atas steering, pi gitu lah. Barulah keluarga dia fikir, nak buat macam mana, tak ada pijak tanah suci Mekah. Sedangkan Allah bagi kat dia pangkat besar dah ketika bekerja. Duit pun dah banyak dah. Dia saja nak taruh pergi pencen. Pergilah buat umrah dulu. Tu cerita zaman sebelum Covid lah. Lah ni Covid duit edam tak boleh nak pergi. Jadi peluang sementara kita duk sihat lah ni, nak pergi masjid tak boleh, nak pergi Mekah tak boleh, nak pergi Madinah tak boleh. Saya Mekah tak boleh pergi, Madinah tak boleh pergi, duit ada pun tak boleh, tak dapat visa. Tu saya nak pergi mana? Pergi masjid tempat saya. Kerap pergi masjid tempat yang paling baik atas muka bumi ada 4. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, 3 Masjidil Nabawi, 4 masjid tempat-tempat kita. Kalau boleh pergi Mekah tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, kita nak pergi. Dulu kita pergi Mekah tiap-tiap tahun. Bulan Ramadan pergi tiap-tiap tahun. Bulan 12 pun pergi, bulan 6 pun pergi. Kadang-kadang setahun 3 kali pergi Mekah. Kadang setahun 2 kali, kadang setahun sekali, sekurang-kurangnya. Lah ni tak boleh pergi dah. Bila tak boleh pergi, cari tempat yang dekat dengan tempat itu. Tempat yang paling dekat dengan 3 masjid itu ialah masjid di tempat kita. Jadi tempat paling bagus atas muka bumi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, dan yang keempat masjid tempat kita. Oleh kerana Masjidil Haram nak pergi tak boleh, Masjidil Nabawi nak pergi tak boleh, Masjidil Aqsa nak pergi tak boleh, maka pilihan nombor 4. Masjid-masjid di tempat kita. Jangan duk niat nak pergi Mekah, dah nak pergi Masjidil Haram tak boleh, Masjidil Nabawi tak boleh, masjid tempat aku pun aku tak peduli. Rugi lah. Kenapa? Kerana masjid ini siapa pi tanda dia imannya semakin tebal. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Hadis Imam Tirmizi menyatakan, apabila anda melihat orang tu rajin berulang-alik ke rumah Allah, ke masjid, maka saksikan ia orang yang benar-benar beriman. Orang yang imannya kuat, dia tak tinggal rumah Allah. Jadi jangan kita tangguh. Taubat ni jangan tangguh. Perbaik diri kita jangan tangguh. Kerana belum tentu kita boleh hidup sampai masa yang kita rancangkan itu. Maka masa yang kita sedang dapatlah ni, tempat yang sedang kita hadirlah ni, jangan isi dengan benda yang Allah murka, isi dengan kebaikan. Jadi ayat ni kata apa? Inna ibadi laysa laka alaihim qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Siapa-siapa yang buat salah jangan putus asa daripada rahmat Allah. Hendaklah dia rajin bertaubat. Allah tetap mengampunkan dosa. Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Tu ayat 53 surah Al-Zumar. Ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dan patuhlah kamu kepadanya sebelum datang kepada kamu siksa kemudian kamu tidak ditolong.
Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, maksudnya bertaubatlah kamu. Kembali ke pangkal jalan kalau duduk dalam jalan yang salah. Dan berserah dirilah kamu kepada Allah. Tunduk dan patuhlah kamu kepada Allah. Aslimu al-Islam lughatan al-khudu' wal-inqiyad. Jadi Allah Ta'ala iring ayat ini. Wa anibu. Anibu makna inabah. Inabah maksudnya irji'u, kembali, yakni bertaubat. Rajin-rajinlah kamu bertaubat daripada segala dosa. Orang yang duduk dalam dosa minta ampun banyak-banyak. Rajin bertaubat. Tiap-tiap hari ini kena bertaubat. Tiap-tiap hari kena baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, saya minta ampun, wa atubu ilaih, saya bertaubat. Kerana orang yang banyak bertaubat ini Allah cinta, Allah kasih. Kita mau Allah masukkan kita dalam golongan kekasihnya. Salah satu amalan yang kita kena ada kat kita, banyak bertaubat. Karena Allah janji dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. Kita mau jadi orang yang Allah cinta, kita kena rajin bertaubat tiap-tiap hari. Nabi SAW bertaubat, beristighfar, bertaubat tiap-tiap hari 70 kali atau 100 kali, sekurang-kurangnya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat pada setiap hari lebih daripada 70 kali. Ada riwayat kata mi'ata marrah, 100 kali. Nabi SAW yang tidak ada dosa, beristighfar dan bertaubat sehari 100 kali, sehari 70 kali, sekurang-kurangnya sehari 100 kali. Kita yang ada dosa, istighfar sehari 3 kali, pas subuh 3 kali, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Palohong 3 kali, asar maghrib insya, campur tu kali pi 3 kali 5, 15 kali sehari. Tu pun tukuh dan tukuh semayang seorang istighfar pun tak bunyi, bagi salam mangkit pi terus. Tukuh semayang jemaah boleh juga 3 kali. Kita istighfar sehari 15 kali. Wa atubu ilaih. Nabi SAW tak ada dosa sehari 70 kali, 100 kali. Maka kita nak kena tingkatkan. Kenapa? Kerana orang yang banyak bertaubat ini Allah sayang, Allah cinta. Kita nak masuk dalam golongan kekasih Allah, kena istighfar setiap hari. Bahkan doa lepas pada wudu, riwayat banyak ulama. Antaranya Imam Tirmidzi. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak bertaubat. Masa pun dah sampai kepada penghujung lah. Pak Gad duduk tunggu di luar. Saya kena berhenti dulu sini, nak pergi hantar anak pergi sekolah 7.30 betul lah, macam kemarin nak. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.